विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज दिव्य कथामृत आउ गोटे नूतन अध्याय को स्वागत करुच्ची आपण मानू माँ झील पुआ समस्त गुरुजन समस्त जनाऊँच मो अनुभूति कथा यहाँ आगुरु रवींद्र बाबा कही तथापि मो अनुभूतिर मु विपद आपण आगे कहूँ। एटा 1981 मसीहा घटना। हेतले आमे दीक्षा नहीं नथिलु गुरुंग ठारू। गोटे कौन सरकारी काम रे हाईकोर्ट रे आंगर जीवाकू पड़ला हाईकोर्ट को आमे भी गलु। से शनिवार रविवार छुट्टी थिबारु आमे भी तांको संगे गलु माँ पुओ पूरी गलु। गोटे नुआ चेतक स्कूटर ये किणी थांती। आमे गलु कटक रे हमर देउली साइड घर थाए सासू ससुर थांती। आमे सेठी रहिलु। ये तांगर हाईकोर्ट केस सारी से दिन राति रे कटक रे रही ता पर दिन भी रही। राति के जानी कहीं राति 10टा 11टा ये खाई पीकर कहले आमे जिबा पळेबा सेपटे मंदिर काम को डकरा आसिलानी। मु कहली एते राति रे आम बो भी कहले सासू कहले एते राति रे बापा जीवो ना। हाँ चल जीवो सेपटे बहुत काम अच्छी। आमे माँ पुओ बोध हुए 9:30 10टा राति रे बाहरलु कटक रु। आंकर भी बयस थाए। ये भल स्कूटर रे नुआ स्कूटर। आमे कटक रु पुरी अभिमुखे आसिलु। भलरे भलरे आसुथा हठात बोध हुए उत्तरा छकठू टिके टिके मेघ ढांकी आसला भाया जना पड़ा। आमे जिते पटनायिका पाखे हेलु से जोर वर्षा तो हैनी पवन झड़ है भाया बहुत पवन होता है। घड़घड़ी चढ़चड़ी मार सते जमी माने अजाड़ी पकेब वर्षा। से पटनायिका पाखे स्कूटर टी खराब हो गला। खराब हो गलारू ये से उठी ताकू देखिले निज निजर जी अच्छी सजाड़िया से कले हेलानी स्कूटर स्टार्ट हेलानी। व्यस्त हो पड़े कहले रेणु एते राति हेलानी 11टा 12टा हेलानी के स्कूटरटा स्टार्ट होनी कहीं पाखे नहांती कौन करवा। किंतु सिठी गोटे रास्ता लाइट जलू थाए आउ कहीं कुआड़ न था सबुआड़ अंधार लगु थाए। से मत बोधे 33-34 वर्ष हो कि 35 खंडे भारी डर भी लगु थाए। कहले भगवान निश्चय आमको साहाय्य करेंगे। ये कहले जगन्नाथ आमको साहाय्य करेंगे। जगन्नाथ को डाक कहीं स्कूटरटा एमती खराब हो गला जापारनी मत तो ये मेकानिक मिल कि न मिल मुझे तुम मानू नहीं छाड़ी केमती जीवी क्या डाकबी कुआड़े जीवी मत आखि बखी पाऊनी कौन करवा। रेणु भारी व्यस्त हो पड़े। मत भी भारी डर डर लगुए असहाय लगुए। यही समय जड़े मोटरसाइकेल जड़े लोक डेंगा है मोटा है लोक तार शरीर चेहराटा मत भल लगुन था किंतु आसी पहुँचीगला। मोटा ही लोकटे आसी पहुँचीगला। कहला कौन स्कूटर खराब हो गला कि सर ये सूत्र कहले हाँ स्कूटरटा कहीं चलुनी आठी तो कहीं पाखे आगे मेकानिक नहांती ना उठंतु उठंतु मु सजाड़देवी। मो मन भाविली ये कौन सजाड़े तो किसी जंत्रपाति ना हाथ में कौन सजाड़े। से देखिले माने से चक देखिले सब देखिले ठीक अच्छी पंप हरिका ठीक अच्छी। तापरे निजे कौन सजाड़ी पकेले ताकू सजाड़ी देकर स्कूटर रे स्टार्ट करी टिके नाकू आगू को गले। कहले सार हो गला आपण कुआड़े जीवे। ये कहले मु पूरी जीवी। सेठू ये आंक परिचय देले मु जगन्नाथ मंदिर रे काम करे आ पूरी जीवी। से भी निज आड़ू कहले एत राति पिलांकु धरिक जीवा उचित नुहे आपण कटकरू कहीं आसुले। तो मन मन कहले
ସେଠୁ ଆମେ ସ୍କୁଟରରେ ଆସିଲୁ। ହଁ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା ତୁମ ଘର କେଉଁଠି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଏପଟେ ଯାଉଛ? ନା ମୋ ଘର ବଳଙ୍ଗା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ କି ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରେ, ମୋର ନାଁ ଅମୁକ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ 81 ମସିହା ଘଟଣା ହେଲାଣି ନା, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ସେ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ। ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ପୁରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ୟାଙ୍କର ମୋର ବି, ସେ ଲୋକଟି କିଏ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବା 4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଆମକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ ସ୍କୁଟର ନେଇକରି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଥାଏ କେମିତି ଯିବି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ। ସେ ଲୋକର ନାଁ, ସେ କେତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆମକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆମେ ତା ନାଁଟା ବୁଝିବି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏତେ ନଥାଏ, ମୋଟେ ତ ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ କଟକ, ତାଙ୍କ କାମ ସାରିକି 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖକୁ, କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଯାଇ ବୁଝିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ନା, ସେ କମ୍ପାନୀଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ କହିଲେ ଆମର ତ ଏମିତି କେହି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଇଏ କହିଲେ ଅମୁକ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରନ୍ତି ବୋଧେ 15-20 ଲୋକ। କହିଲେ ଆମର ତ ଏମିତି କେହି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ। ୟା କହିକିରି ଘରକୁ ଆସି ଘରେ କ'ଣ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ପୁଣି ପୁରୀ ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁରୀ ଫେରି ଆସି ମୋତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କହିଲେ ରେଣୁ, ସେ ଲୋକ ନାଁ ବି ନାହିଁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ କହି ପକାଇଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବା କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ନାଁ ତ ନାହିଁ। ଲୋକ ହଠାତ୍ ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ରାତିରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେଇଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କେତେ କୃପାଳୁ, କେତେ ଦୟାଳୁ। ବିପଦ ଆପଦରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ପାଦ ଆମେ ଆଗେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇ ନେଲେ ସେ 10 ପାଦ ଆଗେଇ ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ଆମକୁ ହାତ, ଗୋଡ଼, କାନ, ନାକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ, ନା, ଆମ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ କେତେ ଲୋକ ଆମଠୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦେବା। ଛଳନା ମନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାନି, ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଦେଇଛ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ ଦେଇଛ, ମନ ଭଲ ରହୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରଖିକିରି ଚାଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ ଜଣେଇଲି, କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଥିଲି ସେଥିରୁ ଭାବିଲି ଆଜି 2 ପଦ କହିବି ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଟିକିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ କହିବେ, ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସଂସାର ଚାଲି ରହିଛି। କିଛି ସମୟ ବସି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ତା ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଇଆ ହେଲା
मोर कामना। जय जगन्नाथ।